विद्यार्थी मित्रों ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु फरी पाछुं एकवार स्वागत है। 11-12 साइंस में आपणे एडिटिंग त्यारबाद चेंज द टेक्स्ट माध्यमथी आपणे कार्ड पण शीखाता अने छेल्ले एना पछी आपणे चेंज द टेक्स्टना माध्यमथी एक्टिव पेसिव चेंज द टेक्स्ट में आपणे 4 बाबत शीखा अने छेल्ले एक्टिव पेसिव पण शीखा। ए ज रीतना 11-12 में एक आपણા માટે મહત્વપૂર્ણ ટોપિક એટલે કે પ્રિપેરિંગ પણ આપણે અગાઉ શીખાતા, કંજક્શન પણ આપણે એડિટિંગની દ્રષ્ટિએ જ્યારે હતો ત્યારે આપણે એમાં શીખાતા પ્રિપેરેશન કંજક્શન। એ જ રીતના આપણા માટે મહત્વપૂર્ણ એક ટોપિક એટલે કે મોડલ્સ, બરાબર, એ પણ આપણા માટે એટલો જ અત્યંત જરૂરી ટોપિક છે, બરાબર। મોડલ્સનો ઉપયોગ સામાન્યતઃ ક્યાં કરવામાં આવે તો કે ભાઈ મોડલ્સનો ઉપયોગ છે તે केवल ने केवल सहायकारक क्रियापद न होय त्यारे ज करवामां आवे। सहायकारक क्रियापद ने मॉडल्स क्यारे भेगुं आवे नहीं, सहायकारक क्रियापदना स्थाने ही मॉडल्स उपयोग थाय एटले मॉडल्स ने पण एक प्रकारना सहायकारक क्रियापद ज मानवामां आवे है, बराबर। हवे मॉडल ऑक्सिलरी जे आपड़ा है एमां कोण कोण है तो सौथी पहेला आपणे मस्ट / O2 आ बंने एक समान जेवा એટલે આપણે ભેગા લખ્યા है। ત્યારબાદ શુડ, ત્યારબાદ હેઝ ટુ, હેવ ટુ અને હેડ ટુ, બરાબર। આપણે સામે હોય છે આ ત્રણનું એક ફોર્મેશન છે આખું, બરાબર। ત્યાર પછી આપણી સામે આવે છે કેન અને કુડ, बराबर, ए पोतानी रीते है। त्यार पछी आपणी सामे आवशे व्हील अने वुड, ए पण पोताना फॉर्मेशननी दृष्टिए आवे है। अने छेल्ले आपणी सामे आवे है मे अने माइट, ए पण पोतानुं फॉर्मेशन लईने आवे है, बराबर। आपणा जे मॉडल्स रिया एमां आपणे जे महत्वपूर्ण बाबत जे समजवानी है, बराबर, ई एटले शुं तो कि मॉडल्सना पर्टिक्युलर पोताना एक प्रयोगों है, बराबर। जे प्रयोगोना आधारे आपणे समझवानुं है कि ई प्रयोग थाय है तो क्या अर्थने अधीन थाय है, बराबर। दरेक शब्दनो अर्थ है, मॉडल्सनो पण पोतानो एक अर्थ है अने ई अर्थना आधारे ज आपणे हे करवानुं थाय कामकाज, कोई पण आपणे काम करीए त्यारे, बराबर। हवे आपणी सामे एक आखुं एक माळखुं है, बराबर, जेमां आपणे ए शीखवानो प्रयत्न करवानो है कि भाई एनो उपयोग कई रीतना है अने ए पण आपणे खास एक्जाम्पल साथे एनो आपणे उपयोग करता शीखशुं। सौथी पहेला तो, बराबर, आपणी सामे सौथी पहेला कोण है मस्ट अने O2। मस्ट अने O2 नो मतलब शुं थाय तो कि करवुं ज जोईए, करवुं ज जोईए, बराबर। आवो एनो मतलब है करवुं ज जोईए, एनो मतलब शुं है तो कि भाई आपणी दृष्टिए एक फरज है, पण केवी फरज है तो कि अनिवार्य फरज, अनिवार्य फरज, जेमां कोई पण प्रकारनी बांधछोड़ चाले नहीं, अनिवार्य है, बराबर। फॉर एक्जाम्पल आपणी दृष्टिए अहींया कदाच कही तो, बराबर, यू मस्ट फॉलो स्कूल टाइम टेबल, बराबर। यू मस्ट फॉलो स्कूल टाइम टेबल, तारे शाळानुं समयपत्रकनुं पालन करवुं ज जोईए। कदाच समझी लो कि स्कूल में कदाच एम के भाई साहेब हूँ नहीं करो, भाई हूँ तो भाई 9 वागे जेनो पीरियड हूँ 12 रखड़ीश, हाले। मस्ट अनिवार्य फरज है, एमां कोईनुं कांई पण न चाले। वेनी जग्याए शुड, शुडनो मतलब शुं थाय खाली तो कि करवुं जोईए, जेनी फरज तरीके शुं कहेवामां आवे है नैतिक फरज। एना माटे उदाहरण आपणे जोवुं होय तो वी शुड
પ્લાન્ટ ટ્રીઝ, આપણે વૃક્ષો વાવવા જોઈએ, બરાબર. આ રીતના વાત થાય કે ભાઈ આપણે વૃક્ષો ही વાવવા જોઈએ. વૃક્ષો વાવવા જોઈએ એટલે વાવવા હોય તો વાવવાના, ન વાવવા હોય તો પણ ચાલે. શું કામ? કરવું જોઈએ. કરવું જ જોઈએ એવું નથી કીધું અહીંયા તમને. કરવું હોય તો કરવાનું, ન કરવું હોય તો એ કાંઈ નહીં. એમાં શું ઉપયોગ થાય? શુડનો ઉપયોગ થાય, બરાબર. ત્યાર પછી હેઝ ટુ હેવ ટુ, એનો મતલબ થાય કરવું પડે, બરાબર. એમાં હેઝ ટુ હેવ ટુ હે એ બંને વર્તમાન કાળની દ્રષ્ટિએ વપરાય, જ્યારે હેડ ટુ હે એ ભૂતકાળની દ્રષ્ટિએ, અને ભવિષ્યની દ્રષ્ટિએ આપણે વાપરવું હોય તો વિલ હેવ ટુ, બરાબર. આ રીતના તો કરવું પડે જે આપણા માટે કેવી ફરજ છે તો કે અનિચ્છનીય. આપણે ઉદાહરણ તરીકે કોઈ બાળકને હે એ શાળાએ જવું ન ગમતું હોય પણ ઘરેથી શું કહે? તારે સ્કૂલે જવું જ પડશે. એટલે છોકરો શું કહેવાનો? એલા સ્કૂલે જવું નથી પણ જવું પડશે. તો એ શું કહેશે? આઈ હેવ ટુ ગો ટુ સ્કૂલ. મારે એ શાળાએ જવું જ પડશે. ઈચ્છા નથી પણ મારે પરાયણે જવું પડશે, બરાબર. એમાં મારે કાંઈ હાલતું નથી, મારું પરાયણે મારે હે એ સ્કૂલે જવું પડશે. ત્યારે અનિચ્છનીય ફરજ આવી જાય, ઈચ્છા નથી છતાં પણ કરવાનું. હવે આ તણેતરનું જો આપણે એક ઉદાહરણ લઈ, બરાબર, એક ફોર્મેશન રાખી તો શું એનું આપણે ઉદાહરણ લઈ શકાય? બરાબર. ઉદાહરણ તરીકે હવે તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો એમાં સરસ રીતે સમજી લો કે સ્કૂલમાં હે એ સાહેબ હોમવર્ક આપતા હોય તો સાહેબોનું સ્પષ્ટ રીતે માનવું હોય કે વિદ્યાર્થીએ હોમવર્ક કરવું જ જોઈએ, કારણ કે હોમવર્ક કરશે તો એને જે અમુક આપણા ટોપિક હાલે છે એ એને થોડાક મગજમાં બેસે. જો એ હોમવર્ક જ નહીં કરે તો તકલીફ પડે, તો એ હાલે નહીં. તો એને હોમવર્ક કરવું જ જોઈએ. વિદ્યાર્થી માટે સરનો આગ્રહ શું હોય? તેણે હોમવર્ક કરવું જ જોઈએ, આ હંમેશા માટે આગ્રહ હોય. પણ અમુક વિદ્યાર્થી શું કહે? હોમવર્ક કરવું જોઈએ, બરાબર. ખાસ કરીને આવું વાક્ય કોણ બોલતું હોય? તો કે હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય જે પોતે તો હોમવર્ક કરી લેતા હોય પણ બીજાને એવી સલાહ આપે કરવું હોય તો કરાય, બાકી કાંઈ નહીં. આવું ઘણા કહેતા હોય. હોશિયાર વિદ્યાર્થી જરૂર નથી, હવે તો બધાય આવું કે હોમવર્ક કરવું જોઈએ. મમ્મી પપ્પાએ ઘરે શું કહે? હોમવર્ક કરવું જોઈએ, કરવું જ જોઈએ. આવો આગ્રહ નથી રાખતા. એના હિસાબે ઘણી વાર વિદ્યાર્થી હોમવર્ક ક્યારેક શું કરે? બહાર ગયા હોય તો હાલશે, મૂકને વાંધો નહીં, રજા ચીઠી લખી દઈશ. હોમવર્ક કરવું જ જોઈએ. બહાર આવવું હોય તો આવો, બાકી હોમવર્ક કરવાનું થઈ છે નહીં હાલે એમાં, બરાબર. તો અહીંયા વિદ્યાર્થીઓની એવી ભાષા કે કરવું જોઈએ. સર એમ કહેતા હોય કરવું જ જોઈએ. અને અમુક હોય, બરાબર, કે જે ખરેખર બાઘડા છાપમાં આવતા હોય, બાઘડા છાપમાં આવતા હોય એટલે એનું હોમવર્ક આપણે શું કરવું પડે? કરવું પડે, બરાબર. ગમે અહીંયાથી રાઈત આવ્યો હોય તો એ સાહેબનું હે ને અથવા તો એ ટીચરનું એને હોમવર્ક કરી લ્યો, નહીંતર એ હે ને પછી ધડબડાટી બોલાવી દે ક્લાસ વિશે આપણી. એનું કરવું પડે, કરવું જ જોઈએ. એટલે વિદ્યાર્થી માટે શિક્ષક શું કહે છે? ધ સ્ટુડન્ટ મસ્ટ ડુ ધેર હોમવર્ક, બરાબર. વિદ્યાર્થીઓ શું કહે છે? વી શુડ ડુ અવર હોમવર્ક. અમારે અમારું ગૃહ કાર્ય કરવું જોઈએ. અને સામે અમુક સાહેબ એવો હોય તો આઈ હેવ ટુ ડુ હોમવર્ક ઓફ XYZ, ટીચર અથવા તો સર. આઈ હેવ ટુ ડુ હોમવર્ક ઓફ મેથ્સ, આઈ હેવ ટુ ડુ હોમવર્ક ઓફ ઇંગ્લિશ. આવી રીતના તો ત્રણેયમાં ફેરફાર થયો. એકમાં કરવું જ જોઈએ, જકાર હે. બીજામાં તો કે બીજામાં એની સામે હે એ પ્રશ્ન શું હે તો કે જકાર નથી, એટલું ફરજ છે, ખાલી કરવું હોય તો કરવાનું, નકર નહીં કરવાનું. અને ત્રીજામાં પડે, પરાણે, ઈચ્છા નથી છતાંય કરવું પડે, ત્યારે એનો ઉપયોગ થાય કેન અને કુડ. કેન અને કુડનો મતલબ થાય છે ટુ બી એબલ ટુ, બરાબર. આપણી દ્રષ્ટિએ કેવું હોય તો સક્ષમ હોવું,
સક્ષમ હોવું, અથવા તો આપણે એમ પણ કહીએ કે ભાઈ સક્ષમતા એને દેખાડવી, તારી ક્ષમતા હે એ દેખાડવી, બરાબર. કોઈ હોય સિંગિંગની દ્રષ્ટિએ અને એ થોડુંક નિરાશ થઈ જતો હોય, બરાબર, અથવા તો એને પોતાની જાતને જ ખબર ન હોય કે હું આટલું સરસ ગાઈ શકું, તો આપણે એને કહીએ કે ભાઈ સ્નેહા, યુ કેન સિંગ અ સોંગ, યુ કેન સિંગ અ સોંગ. સ્નેહા, તું હે એ ગીત ગાઈ શકે હે, તારામાં તાકાત છે કે તું એ ગાઈ શકે હે, બરાબર. એ જ રીતના જો ભૂતકાળની દ્રષ્ટિએ એનો ઉપયોગ હોય તો શું કરવાનું થાય? તો કે ભૂતકાળની દ્રષ્ટિએ જ્યારે એનો ઉપયોગ જ્યારે હોય તો એ વખતે આપણે કુડને વાપરવાનો થાય. ઉદાહરણ તરીકે આપણે દ્રષ્ટિએ સમજવું હોય તો 2019નો વર્લ્ડ કપ, બરાબર, અથવા તો 2019 નહીં પણ કદાચ છેલ્લો જ આપણે વર્લ્ડ કપ જે હતો એમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે હાર્યું, તો એ વખતે બધાને આશા હતી કે ધોની અંતિમ ક્ષણ સુધી જો ક્રીજ ઉપર હોય તો જીતી શકે. તો આપણી દ્રષ્ટિએ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ ધોની રનઆઉટ નો જીતાડી શકે, ઇફ ધોની, આપણી દ્રષ્ટિએ આપણે એમ કહીએ ઇફ ધોની નોટ અથવા તો વોઝ નોટ રન આઉટ, અને વોઝ ઇફ ધોની વોઝ નોટ રન આઉટ, he could won the match, એ મેચ જીતાડી શકતો હોત. આ રીતે ત્યારે આપણે એ વાપરવાનો થાય છે. આ દ્રષ્ટિએ આપણે એને કુડનો ઉપયોગ કરવાનો થાય. વીર અને વુડ, ઈચ્છા હોવી અને ઈચ્છા કોની? તો કે સામેવાળાની. સામાન્ય તો ઈચ્છા હોવાનો અર્થ સામેવાળાની ઈચ્છાને વાપરવામાં આવે. આપણે કોઈ આપણા ઘરે આવે તો શું કહીએ? What would you like? Would you like to drink tea or coffee? શું કીધું આપણે અહીંયા? Would, બરાબર. આપણે જોયું ભાઈ would you like to drink tea or coffee? તમને ચા કે કોફી શું પીવું ગમશે? સામેવાળાની ઈચ્છા. તો એમાં કઈ સુધારા આપો કે બોલીવુડ મૂવી જોતા હોય તો જે મૂવી જોતા હોય એમાં હીરો હિરોઈનને પ્રશ્ન કરતો જોઈએ, બરાબર. પ્રેમમાં મળ્યા પછી will you marry me? શું તું મારી સાથે પરણીશ? સામેવાળાની ઈચ્છા, આપણી ઈચ્છા નહીં. આપણી ઈચ્છા તરીકે ઉપયોગ થાય પણ બહુ ઓછો ને જૂજ ઉપયોગ. સામેવાળાની ઈચ્છાની દ્રષ્ટિએ કે વધારે પડતા will અને would નો ઉપયોગ કરવામાં આવે. ત્યારબાદ મે અને માઇટ. મે અને માઇટમાં એક એનો ઉપયોગ છે પરવાનગી માટે, બીજો એનો ઉપયોગ છે સંભાવના માટે, બરાબર, અને ત્રીજો એનો ઉપયોગ છે શુભેચ્છા માટે. આ ત્રણ દ્રષ્ટિએ ઈ ઉપયોગ થાય. ઘણી વાર પરવાનગીના માટે વિધાન મુદ્દો ઉપયોગ થાય છે. આપણે ખબર છે ક્લાસમાં આપણે આવ્યું એટલે શું કહીએ? મે આઈ કમ ઇન સર? શું હું સર અંદર આવી શકું? શું થયું અહીંયા? એ પરવાનગી લીધી. તો એની દ્રષ્ટિએ મેં એવું થાય માત્ર દ્રષ્ટિ ઉદ્ધાર આ ઉડને આપણે નામ કર્યું. એ રીતના સંભાવના બહાર હે વાદળછાયું વાતાવરણ હે, બરાબર, આપણે આ સમજીશું. ક્લાઉડ ઇઝ ડાર્ક, વાદળાઓ કાળા થઈ ગયા તો શું થાય? ઇટ મે બી રેન, કદાચ વરસાદ એ પડે, બરાબર. સંભાવના, સંભાવના દર્શાવવાની દ્રષ્ટિએ આ રીતના સંભાવના વપરાયના મેઇન ઉપયોગમાં આવે. શુભેચ્છા, ઓકે, મે ગોડ બ્લેસ યુ, ભગવાન તને ઈ આશીર્વાદ આપે. સારી એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરો. આપે નો આપે મને ખબર નહીં, હું એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરું છું કે ભગવાન તને ઈ આશીર્વાદ આપે. આ દ્રષ્ટિએ ઈ પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે. ભાઈ શુભેચ્છાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. તો આ રીતના મોડલ્સ આપણા જે એનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો થાય. હવે સમજી લો કે આની ખાલી જગ્યા જેટલું સાહેબ વિડિયો છેલ્લે આપણે પર નજર કરી લો કે મોસ્ટ અને ઓટ બોલવાનો થાય કરવું જ જોઈએ. અનિવાર્ય રીતે વાત છે ચાલે ને વી શુડ ફોલો ટ્રાફિક રૂલ્સ. આપણે ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવું જ જોઈએ. નો કરી દંડ લાગી થર્ડ તરીકે ખબર ન પડે અનિવાર્ય ફરજમાં કોઈનું હાલવું નથી. ના તો કે ડાયરેક્ટ મેમો આવી જશે.
અનિવાર્ય છે શુડ કરવું જોઈએ વી શુડ નોટ ટ્રીસ આપણે વૃક્ષો વાવવા જોઈએ ઈ આજે યાદની મેળવી વી શુડ ગીવ રિસ્પેક્ટ ટુ એલ્ડર્સ આપણે વડીલોને આદર આપવો જોઈએ આપવો જ જોઈએ ખરેખર આપવો જોઈએ મતલબ આપવું પણ સવારે માત્ર તને નમસ્કાર કરવા જોઈએ કરવા જ જોઈએ આપણે સુધી કરવા જોઈએ નૈતિક ફરજ આપણે બહુ લાવી છે નૈતિક ફરજ જ્યારે આવે ત્યારે શું કરવું પડે ઈચ્છાનું હોય પણ રાણે કરવાનું થાય મને એમ કહ્યું કે ભાઈ કારેલાનો શાક ભાવ નથી મને ખાવું થાય તો ખાવું પડે જાય કે ભગવાન બેઠા એ નથી પૂછવું તો રાણે ખાવું પડે ત્યારે શું આવે મની છે ને કે હેસ ટુ હેવ તો એટલું કરવું can અને could બરાબર બાબતો કે સક્ષમ કરે બાબતો you can see a song you can solve this sum આ દાખલો સોલ્વ કરી શકે you can get highest mark in science and technology અનમાં પણ એ શ્રેષ્ઠ માર્ક સૌથી વધારે માર્ક પ્રાપ્ત કરી શકે કે સક્ષમતા દેખાડવાની will would ઈચ્છા સાંભળવાને પૂછવાની like cooking the tea or coffee અને શું બોલશે but what will you want to take from the bazaar बुक और मैगजीन सुन लीजिए वो सब बेहतर बुक ले जाओ कि ले जाओ सामने वाला की इच्छा सुन लिया इस तरह से मैं नया कुछ अगर बर्बाद की हुई संभावना हुई शुभेच्छा हुई अपने करना अपने कपड़ा है मतलब आपने द्वार पर जोया अब समझिए कि आपने हमें पूछा ही नहीं होता अगर तो आपने एक्टिविटी दृष्टिए पूछवा માંગો હતા તો પણ ત્યાં આપણે એ ખબર પડી જાય બરાબર અને સ્પેસિફિક ટોપિક ની પૂછવામાં નથી એડિટિંગ ની દૃષ્ટિ પૂછવામાં આવ્યું આ એક છે the box is very heavy you must not lift it બોક્સ બહુ ભારે તારે એને ઉપાડવું જ ન જોઈએ ઉપાડશે તો નહીં શકે અહીંયા ખરે મસ્ત છે એની જગ્યાએ શું આવે કેમ બરાબર the box is very heavy you cannot lift it એને ઉચકી શકે નહીં ઉચકી શકે નહીં એ સક્ષમતા નથી દેખાડવાની અહીંયા આની વાળી શું આવે બરાબર આ રીતના અહીં આપણે ફેરફાર કરવાનો થાય બીજું આપણે ઉદાહરણ એ રીતના જોવાનો પ્રયત્ન આપણે કરીએ બરાબર weather is cloudy it should be rain હવે આ રીતના આપણે તો weather is cloudy વાતાવરણ આખું વાદળિયું છે તો it should be rain વરસાદ પડવો જોઈએ પડી શકે સંભાવના દેખાડવાની વાતા શું થાય it may be rain આ રીતના ઉદાહરણ છે બીજું આપણે I am not present in class my teacher can teach you that topic again I am not present in class present ન મારા શિક્ષકે તે ટોપિક ફરીવારે ઈ મને શીખવી શકે કેમ wrong શું આવે અહીંયા I am not present in class આ વાક્યનું આપણે my teacher can નહીં my teacher should અથવા my teacher must બાકીની દૃષ્ટિએ should કારણ કે બધા શીખવાના પેલા હોતા નથી કહી દે એટલે શીખવાડો ખરેખર શીખવાની ફરજ છે એ મસ્ત એ તમારે કહેવા છે માત્ર should નેગેટિવ ફરજ આપવાની so teach me
મોડલ્સમાં તમારી સામે આવું હોય તો ત્યારે તમને ઈ ફેરફાર કરવાની બુદ્ધિ ચાલવી જોઈએ અને ઈ ફેરફાર તમે સામાન્ય રીતે કરી પણ શકો તમારે ખાલી ઈ નોર્મલી વિચારવું કે મોડલ્સના અર્થ ઈદરર્થ અહીંયા શું સંલગ્ન થાય નથી થતા તેની જગ્યાએ બીજું કોઈ મોડલ્સ આવવું જરૂરી બની જાય તારીખના વિદ્યાર્થીઓ આપણે મોડલ્સ પણ આપણે એ જોયું જો આમાં તમને કોઈ પ્રશ્ન રહી ગયો હોય તો તમે ઓનલાઈનના માધ્યમથી ચોક્કસ પ્રશ્ન કરી શકો છો નમસ્કાર